নমস্কার, আমি অদিতি। শুরু করছি উত্তরের সংবাদ। বিস্তারিত সংবাদে যাব, কিন্তু তার আগে চোখ রাখবো আজকের বিশেষ সংবাদে। টোটো চালকদের প্রশিক্ষণ, যানজট নিরসন সহ টোটো চালকদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে অবিলম্বে, এমনই দাবি তুলে পুরসভার গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন বামপন্থী ই-রিকশা ইউনিয়নের। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর সীমান্ত এলাকায় পুলিশ এবং বিএসএফ এর যৌথ তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে সীমান্তে কড়া নজরদারির মধ্য দিয়েই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং মানবিক যোগাযোগ বজায় রয়েছে। নাগরাকাটায় পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ, উত্তাল জাতীয় সড়ক। পানীয় জলের তীব্র সংকটকে কেন্দ্র করে শুক্রবার মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটার ক্লাব লাইনের কাছে রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসনপত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের দরজায় ঘুরে কোনো সমাধান মেলেনি। অবরোধের জেরে এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, প্রায় 2 বছর আগে অনেক বাড়ির সামনে ট্যাপ কল বসানো হলেও সেই কল দিয়ে আজও এক ফোঁটাও জল পড়েনি। এমনকি বহু বাড়িতে এখনো ট্যাপ কল বসানোই হয়নি। বারবার ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও মেলেনি কোনো প্রতিকার। অবরোধকারী এক গৃহবধূ বলেন, বাচ্চাদের জল খাওয়াবো কিভাবে? এতবার অভিযোগ জানিয়েও কেউ কান দেয়নি। বাধ্য হয়ে আজ রাস্তায় নেমেছি। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে নাগরাকাটা থানার পুলিশ। যদিও অবরোধকারীরা জানিয়ে দেন, সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এ বিষয়ে নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার বলেন, জলের সমস্যা নিয়ে অনেক আগেই পিএইচই কে জানানো হয়েছে। তারা আশ্বাস দিয়েছে আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হবে। অন্যদিকে স্থানীয়দের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই সমস্যা প্রশাসনের উদাসীনতার ফল। দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ না হলে আন্দোলন আরো জোরদার হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। पानी का प्रॉब्लम है, सब गांव में पानी, एक एक घर में 4-5 कल लगा, हम लोग का एक भी कल नहीं है। कल है आप लोग का कल में हमारे घर पर नहीं है। आधार कार्ड ले लिया, अभी तक कल भी नहीं लगाया। सब आस-पास में सबको कल लग गया। कौन गांव है, क्या नाम है? क्लब रोड बोलता है। क्लब रोड, हाँ। टूल गेट तो बना हुआ है और हम लोग रास्ता क्रॉस करके पानी लाने जाता है। 2-3 बार हम लोग गाड़ी से बच गया, उसको रीस लेने बोलिए वीडियो लोग को। ना आप लोग वीडियो को जनाया था इसको? 10 बार जनाया, 200 बार जनाया हम लोग। 200 बार जनाया? हाँ, 200 बार किया हम लोग। घेराव तक भी किया, वीडियो कोई सुनवाई नहीं लेता है। पंचायत आता है देखने, ना वीडियो आता है। तो आज हम लोग सुनवाई नहीं लेगा रोड घेराव में, ना वीडियो आता है ना पंचायत आता है। ब्लॉक कर देगा। कितना देर तक चलेगा ये रोड ब्लॉक? सारा दिन भूख हड़ताल कर देगा हम लोग। भूख हड़ताल कीजिएगा? हाँ, कर देगा। आप लोग कितना परिवार है जो पानी का समस्या से यहाँ पे? 100 घर। हाँ। आपका नाम क्या है? रीता कानूसा। रीता कानूसा। रीता कानूसा। रीता कानू साहा। हाँ। क्यों रोड जाम किया है आप लोगों ने आज? सर, यहाँ क्लब लाइन और क्लब रोड, ये नागराकाटा ब्लॉक के अंतर्गत में जो मेन रोड है, जो बिरसा मुंडा चौक से नागराकाटा मार्केट की ओर जाता है, वो ये गांव सारा इस तरफ है और उसके अपोजिट तरफ में पाइप का कल है, जबकि उस लाइन में एक भी घर नहीं है। तो आज सारा सर रोज लोगों को जान जोखिम में डाल करके रोज सुबह शाम रास्ता क्रॉस करके पानी भरना पड़ रहा है। तो इसके लिए लोगों ने वीडियो को ज्ञापन दिया लिख के कि सर, हम लोग का ऐसा मुसीबत है जो इसको तत्काल सुनवाई करके हम लोग को रोड क्रॉस करने पड़ता है। इसके लिए आप ताल का व्यवस्था करवा दीजिए। जो घर का नल, घर घर जल का जो व्यवस्था है, उस योजना है, उनको जल्द से जल्द लागू करवाइए। 1 महीना वीडियो साहब सबके सामने बोला था कि हम 2-3 दिन में हम इंजीनियर भेजता है और खोज करता है कि क्या पोजीशन है, क्या करना पड़ेगा, आप लोग निश्चित होकर जाइए। ये लोग सबको आ गया। 1 महीना तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब इन्होंने फिर से लिखित आवेदन जनाया कि सर, 1 महीना हो गया, आपने तो 2-3 दिन में बोले थे, 1 महीना हो गया लेकिन कुछ नहीं किया। फिर भी हम लोग हफ्ता 10 दिन का समय देते हैं सर। अगर इस बार भी आप लोग नहीं करेंगे हम लोग का सुनवाई, तो हम लोग मजबूरन होकर हम लोग रास्ता जाम करेंगे भाड़ा बर्तन लेकर। इन्होंने वो भी किया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई पूछने तक नहीं आया। तो क्या पब्लिक का कोई इतना अधिकार नहीं है? योजनाओं के नाम में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास अरबों खरबों रुपया का योजना बन रहा है, लेकिन घर घर जल, घर घर नल के लिए, पानी के लिए आदमी जान जोखिम में डाल के पानी भरेगा? ये कैसा योजना है? कैसे पब्लिक का सुनवाई है? बस इन लोग का दुख इतना है कि वीडियो साहब को बार-बार अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई, कोई पूछने तक नहीं आया। तो क्या पब्लिक का इतना भी वैल्यू नहीं है कि प्रशासन उनके समक्ष आके बताए कि उनका मुसीबत हल किया जाएगा? तो अभी
आप लोग रोड जाम किया? अभी ये लोग पूरा गांव का कहना है जब तक पानी का व्यवस्था नहीं होगा तब तक रास्ता जाम रहेगा। इमरजेंसी के लिए हाईवे है जो वहां से घूर के भी नागराकाटा आया जाया जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम है रामसूरत माझी। গজলডোবা সংলগ্ন টাকিমারিতে গতকাল মর্মান্তিকভাবে এক কিশোর এবং এক যুবক বুনো হাতির হামলায় মৃত্যু হয়। হাতির হানায় মৃত পরিবারদের হাতে তুলে দেওয়া হলো 5 লক্ষ টাকা করে। আজ বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম এবং রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় গাজলডোবা পুলিশ ফাঁড়িতে নিহতদের পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন। বিধায়ক জানান অল্প বয়সী 2 যুবকের অকাল মৃত্যুতে পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। সরকার তাদের পাশে রয়েছে। আজ প্রত্যেক পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে এবং আগামী 3 মাসের মধ্যে 2 পরিবারকেই চাকরি দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। ডিএফও রাজা এম জানান ক্ষতিপূরণ প্রদানের পাশাপাশি ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা রোধে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে 2টি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এলাকার সুবিধার্থে হাতি মনিটরিং ক্যাম্প করা হচ্ছে আজ থেকেই। হাতি জঙ্গল এলাকা ছেড়ে বেরোলেই যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই দিকটিকে সুনিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। এই মুহূর্তে এলাকায় 30 থেকে 40টি হাতি রয়েছে। গতকালও 2টি হাতি বের হয়, কিন্তু বন দপ্তরের কর্মীরা সজাগ থাকার কারণে কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। কালকে এমনিতে আমার ছেলেটা দাহ করলাম, এখান থেকে ঘর থেকে আর বেরোয়নি। কখন দাহ করে শেষ আসলেন? শেষ হয়েছে মোটামুটি 9টা 9:30 শেষ হয়েছে পোস্টমর্টমের পরে। হাতি কখন এসেছিল? আচ্ছা, খুব এখন অত্যাচারে ভোগ করতেছে। আপনার জায়গাটা কোন জায়গাটা? আপনার বাড়ি? আমি তিস্তার পাড়েই, নদীর পাড়েই আমার বাড়ি। জায়গাটার নাম? এটা 18 নম্বর মিলন পল্লী, 10 পল্লর ধরে। আচ্ছা, আজকে তো আপনাদের ক্ষতিপূরণ দিল, কি কি দিয়েছে? এটা 5 লাখের চেক দিল। আর চাকরির কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে? প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এখন দেখা যাক ওনারা কি করে। আপনার নাম? আমার নাম প্রতাপ চন্দ্র দাস। আপনার ছেলের নাম কি ছিল? আমার ছেলের নাম হচ্ছে নারায়ণ দাস। মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি এখন যদি হাতিতে মারা যায় 5 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয় এবং পাশাপাশি 3 মাসের মধ্যে সেই পরিবারে একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। সেই প্রথা অনুযায়ী আজকে তাদের হাতে যে 2 জন মারা গেছে, যেমন তার মা বাবাকে 5 লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হলো এবং পাশাপাশি ডিওপো সাহেবের ছিলেন যে এমনি 3 মাসের মধ্যে, যেমন যে ছেলেটা মারা গেছে তার মা আছে, তার বাবা আছে, তাদেরকে যাতে 3 মাসের মধ্যে একটা চাকরি কী করে ব্যবস্থা করা যায়, ডিওপো সাহেবের কথা হলো ইমিডিয়েট তাদের চাকরির ব্যবস্থা করে যাতে তারা মানে সংসারটা পরিচালনা করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেয়। কত হাতি মারা গেছে আপনার এই 4 বছর 10 আমি তো কি বললাম, মিনিমাম 20 থেকে 25 জন। আগে তো কিছুই টাকা পেত না। 2010 সালের তখন বামফ্রন্টে আমল 3 জনকে মারল টাকাই পাইনি ধূপগুড়ি বস্তিতে, তখন প্রথম বিধায়ক আমি, 1 টাকা পাইনি। কিন্তু এখন তো সরকার টাকা আগে দিচ্ছে 2 লক্ষ টাকা, এখন 5 লক্ষ টাকা আবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, যেহেতু হাতিতে মারছে ওই পরিবারে একজনকে চাকরি দেবে। এবং আজকে কথাও যেটা হলো, এর আগে যেটা দেখেছে এই 2 জন পরিবার ইমিডিয়েট 3 মাসের মধ্যে তারা চাকরি দেবে। এটা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির যেটা প্রতিশ্রুতি, কথা দেয় কাজও করে। শুধু কথা না, অন্যান্য যেমন যারা আছে কথা দেয় কাজ কিছু করে না, আর দিদি যেটা কথা দেয় সেটা বাস্তবে রূপায়িত করে। ক্যান্সারের মতো মারণ ব্যাধির রোগ নির্ণয় নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস অফিসে গ্রামীণ চিকিৎসকদের নিয়ে ক্যান্সার সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। ক্যান্সার হলে কি কি লক্ষণ দেখে চেনা যায়, কিভাবে ক্যান্সার হলে রোগীদের সরাসরি ক্যান্সার হাসপাতালে পাঠানো হবে সহ আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই বিষয়ে আলোকপাত করলেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা। এই সেমিনারের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত গ্রামীণ চিকিৎসকরা খুবই উপকৃত হলো বলে জানিয়েছেন। গ্রামীণ চিকিৎসক বা ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন আগামী দিনে যাতে জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যেকটি ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত গ্রামীণ চিকিৎসকদের নিয়ে এরকম সেমিনার করতে পারে তার জন্য চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস শাখা সংগঠন তৃণমূল কংগ্রেস গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠন ইনফর্মাল সভাপতি প্রণব কুমার দাস বলেন, এই ধরনের সেমিনারের মাধ্যমে আগামীতে আমাদের কাজ অনেক সুবিধা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। আজকে ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে ওনারা আসছেন, আমাদের বিশেষ ট্রেনিং দিচ্ছেন যে ক্যান্সারটা কীভাবে হয় না হয়। এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা মূলত ক্যান্সারের সম্পর্কে আমাদের একটা বড় অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত আমরা যে সংগঠনটা করি সেই সংগঠনের মাধ্যমে সারা জলপাইগুড়ি তথা ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই প্রচারটা আমরা করে দেবো যে এই জায়গাটা ভালো একটা উদ্যোগ রয়েছে, যেখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হয় এই ক্যান্সার হাসপাতালে।
তাই আমাদের অনেক গরিব পেশেন্ট রয়েছে যারা নিজেরা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে অথচ সেই সুবিধাগুলো পাচ্ছে না। তাহলে আমরা এই হাসপাতালে খুব সহজে সেই পরিষেবাটা দেন, ওনারা বলছেন, আমরা সেইখানে পাঠাবো এবং তাতে আমাদের পেশেন্টরা যেমন উপকৃত হবে এবং ডাক্তাররা পরিষেবা দিতে পারবে। এবং যেহেতু আমাদের এই সংগঠনটা মামাটি মানুষের সরকারের শাখা সংগঠন হিসেবে কাজ করছে, আমরা চাই যাতে এই সংগঠনের মাধ্যমে যাতে আপনারা যেমন ইনফল ফর হেলথ কেয়ারের সদস্য, তো মানে ক্যান্সারের বিষয়ে মানে আপনারা বুঝবেন কি করে, সেই ধরনের ট্রেনিং কি মানে আপনারা বুঝছেন যে সাধারণ মানুষকে বোঝাবেন? আমরা ক্যান্সারের উপরে আমাদের বিশেষ একটা অভিজ্ঞতা নেই। আজকে যে ট্রেনিং চলছে এই ট্রেনিংয়ে খুব সুন্দরভাবে তারা বোঝাচ্ছেন যে ক্যান্সার কীভাবে হচ্ছে না হচ্ছে, কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়, সেই বিষয়টা আমরা যেমন বুঝতে পারছি এবং খুব সহজে মানে প্রাথমিক কাজটা আপনারা করবেন। প্রাথমিক আমরা ক্যান্সার কী এবং ক্যান্সারের কী কী লক্ষণ হয় আমরা প্রাথমিকভাবে সেটা ধরতে পারবো, সেইভাবে আমরা ক্যান্সার হাসপাতালে পাঠাতে পারবো সরাসরি। আপনারা কারা মূলত? আমরা মূলত গ্রামীণ চিকিৎসক, যেটা ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন নামে পরিচিত। আপনার নাম আর পরিচয়টা একটু? আমার নাম প্রণব কুমার দাস, আমি ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের জেলা সভাপতি। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির একটি রেস্তোরাঁতে বিরিয়ানিতে মিলেছিল পোকা, আজ আবার চলল অভিযান। এরপর খাদ্য বিভাগ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ওই দোকানটি সিল করে দেয়। তার কিছুদিন বাদেই গত সপ্তাহে শিলিগুড়ির প্রধান নগর থানার অন্তর্গত চম্পাশাড়ি মোড় এলাকায় একটি বিরিয়ানির দোকানে মিলল পোকা। এরপর ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় শিলিগুড়িতে। ময়দানে নামে বিজেপি। বিষয়টিতে উদ্বিগ্ন হন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি খাদ্য বিভাগ এবং শিলিগুড়ি পৌর নিগমকে ময়দানে নামতে নির্দেশ দেন। এরপর ময়দানে নামে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের খাদ্য বিভাগ এবং রাজ্য খাদ্য বিভাগ, পাশাপাশি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। ৪-৫ দিন আগে শিলিগুড়ি শহরের বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকার বেশ কিছু রেস্তোরাঁতে অভিযান চালিয়েছিল শিলিগুড়ি পৌর নিগমের খাদ্য বিভাগ এবং এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। আজ আবার চলল অভিযান। এবার শিলিগুড়ির হিলকাট রোডের বেশ কিছু রেস্টুরেন্ট, হোটেল এবং স্ট্রিট ফুডের দোকানে হানা দিল আধিকারিকেরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেল মেয়াদ উত্তীর্ণ সস এবং মশলা ব্যবহার চলছে, পাশাপাশি বিষাক্ত রঙের ব্যবহার করছেন দোকানিরা। এরপর আজ সেই দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল প্রশাসনিক কর্তারা। পাশাপাশি হোটেল রেস্তোরাঁতে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দেন পুলিশ আধিকারিকরা। এই অভিযান লাগাতার চলবে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এসিপি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ মোহাম্মদ ফারুক। ইনস্পেকশনের মধ্যে আমরা যেগুলো পাচ্ছি কিছু জিনিস স্যাম্পলিংয়ের জন্য নিয়ে নিচ্ছি এবং আমরা যে গাইডলাইন্সগুলো দিচ্ছি সেগুলো আজকের মধ্যেই ওনাদের কারেক্টিভ অ্যাকশন দিতে হবে, নয়তো আগামী কাল থেকে আমরা কারেক্টিভ অ্যাকশন ওনাদের বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশন। কতটা ভয়ঙ্কর ছবি দেখলেন সাহেব? কিছু দেখলাম, যেমন আমরা কিছু যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো হচ্ছে খাবারের তৈরির জন্য সেটার আমরা স্যাম্পলিং, সেটা ফুড সেফটি অফিসাররা স্যাম্পলিং করছেন। আরও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আছেন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে, ওনারা গাইডলাইন দিয়েছেন। তো সেইগুলো আমরা মানতে বলেছি, আমরা ডকুমেন্টেশন নিচ্ছি। আমরা আগামী দিনে আবার এসে চেক করবো এবং যদি দেখি আজকে যেগুলো বলা হলো গাইডলাইন সেগুলো সাপ্লাই হলে ভালো, না হলে আমরা লিখে রাখি। যে দোকানগুলো বন্ধ করতে বলা হলো, কতদিনের জন্য এগুলো বন্ধ করবে? ওনারা আজকে ডকুমেন্টেশন দেবেন, ওনাকে গাইডলাইন নোটিশ ওরা ফুড সেফটি অফিসার দেবে, ওনারা সেগুলো কমপ্লাই করলে দোকান চালাতে পারবে। কিছু সদের বোতল সিজ করা হলো, আরো কি চলবে এরকম সিজ প্রসিজিওর? সাহেব, একটা বিষয় যেটা হচ্ছে শিলিগুড়ি নয়াবাজার খালপাড়া, যেখানে মূলত এই জিনিসগুলো বিক্রি হয়, সেখান থেকে এরা কিনে নিয়ে আসে। বিয়ারের বোতল, মদের বোতলে সস বিক্রি হয়। তো এই কারখানাগুলোরও কি এবার হদিশ খোঁজার চেষ্টা করবে শিলিগুড়ি পুলিশ? আমরা অলরেডি আমাদের অন্য ম্যাটারেও আমাদের ইনস্পেকশন প্যাকেজ, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, ইউজ অফ ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ফর কমার্শিয়াল পারপোজে, অন্যগুলোতে আমরা কন্টিনিউ করছি। তো আপনি যে ইনপুটটা দিলেন অর্থাৎ নয়াবাজার খলপাড়া, সেখানে আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সেই নির্দেশের পর আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে দেখা গেছে তৎপরতা। পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কড়াকড়ি আরোপ করেছে। বাংলাদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে ভারতীয় পণ্যবাহী লরি চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তারা একে একে সীমান্ত অতিক্রম করছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, ভারত সরকারের নতুন বাণিজ্য নির্দেশিকা অনুযায়ী পণ্য আমদানি রপ্তানি চলছে। সীমান্ত সংলগ্ন ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে দেখা গেছে শুধুমাত্র মেডিকেল এবং স্টুডেন্ট ভিসাধারী মানুষদের যাতায়াত চলছে। পর্যটন এবং অন্যান্য ভিসায়
এখনো নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিক নীলুফা আসমিন, যিনি মায়ের চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছেন, জানান শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যাতায়াত করতে পারছি। ভারতীয় লরি চালক আকবর আলী বলেন, আমি ভারত থেকে বাংলাদেশে পাথর নিয়ে যাচ্ছি। বিএসএফ এর নজরদারি রয়েছে, তবে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এলাকার বাসিন্দারাও নিরাপত্তা বাড়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। চ্যাংড়াবান্ধা স্থানীয় বাসিন্দা উলেন রায় বলেন, পুলিশ ও বিএসএফ এর যৌথ তৎপরতায় এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছি। একই মন্তব্য করেন আরেক বাসিন্দা জাকির হোসেন, তবে তার মতে আরও নিরাপত্তা জোরদার করা প্রয়োজন। অন্যদিকে ভারতের নির্দেশিকা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে প্রস্তুতকারক খাদ্য সামগ্রী এবং রেডিমেড পোশাক আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, ফলে বর্তমানে কেবল কাটা কাপড়ই ভারতে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশি চালক আব্দুল হানিফ জানান, আমি কাটা কাপড় নিয়ে ভারতে এসেছি, কোনো অসুবিধে হয়নি। সীমান্তে কড়া নজরদারির মধ্যেও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং মানবিক যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবেই চালু রয়েছে, যা দুই দেশের মধ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বর্ডারের অবস্থা হচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্য তো তেমন একটা ভালো নেই। চ্যাংড়াবান্ধার অবস্থা তেমন, গত কয়েকদিন আগে তো ভারত সরকার কিছু পণ্য নিষিদ্ধ করেছে। সেক্ষেত্রে তো সাধারণ মানুষ সহ লেবার শ্রমিক যেটা আছে সেটা খুব সমস্যায় আছে। চ্যাংড়াবান্ধার অবস্থা তেমন একটা, এই বর্ডারের অবস্থা তেমন ভালো নেই। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলছে যে নিরাপত্তার সাথে আমাদের বর্তমান যা দেশের অবস্থা, তাতে যে বর্ডারের নিরাপত্তার কথা বলছে সেটা ঠিকই বলেছে। সেটা আমরাও চাই যে দেশের নিরাপত্তা আগে, দেশ আগে, তারপরে হচ্ছে আমাদের। আর বিষয়টা হচ্ছে যে চ্যাংড়াবান্ধা আমাদের এই এলাকার মধ্যে বর্ডারের নিরাপত্তা খুব জরুরি আছে। আমরা প্রত্যেকেই খুব চিন্তিত, এবং যেভাবে ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলছে, সেক্ষেত্রে খুব জরুরি আছে নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য, এটাকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য। বিএসএফের নজরদারি বর্ডারে, হ্যাঁ, বর্ডারের নজরদারি বাড়াতে হবে। বিএসএফরা যা করছে তার থেকে আরও সচেষ্ট হওয়া খুব জরুরি। আগের থেকে বেড়েছে, হ্যাঁ, আগের থেকে বেড়েছে তাদের নজরদারি। পুলিশ এবং বিএসএফ রাস্তাটা কি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছেন বর্তমান পরিস্থিতি? হ্যাঁ, বর্তমানে আমাদের এই এলাকায় শান্তিতে আমরা যদিও আছি নিরাপত্তার দিক দিয়ে, তারপরে আমরা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আমরা খুব খারাপ অবস্থায় আছি। কী নাম বলুন আপনি? জাকির হোসেন। কী নাম? আকবর আলী। বাড়ি কোথায়? বাড়ি আসা। হ্যাঁ, কোথা থেকে কী নিয়ে আসছেন, কোথায় যাচ্ছেন? এটা বুড়ান থেকে পাথর নিয়ে এসেছি, বাংলাদেশ যাচ্ছি আমি। চ্যাংড়াবান্ধা? হ্যাঁ, চ্যাংড়াবান্ধা। এই যে যাচ্ছেন আসছেন, ওই পাশের চেকিং, এই পাশে বিএসএফ বা পুলিশ চেক কি আছে এখন, নজরদারি বা কোনো অশান্তি বাসন? না না, কোনো অশান্তি তো নাই। ভালো ভালো যাচ্ছি, ভালো ভালো খালি করে আসতেছি এখান থেকে। বিএসএফ এর কড়াকড়ি, মানে বিএসএফ তো একটু থাকবে, কড়াকড়ি তো থাকবে। ধরেন যে চেকিং তো থাকবেই না, চেকিং তো থাকবেই, মানে যাতে শান্তি, হ্যাঁ, যাতে কোনো দুর্নীতি না হয়, ওই তো চেকিং করে আর কি। আর পুলিশেরও আছে করা, পুলিশ রাজ্য পুলিশ এই পাশে আছে, এই পাশে তো পুলিশ ক্যাম্প আছে, ধরেন কম আছে আর কি। বিএসএফটাই চেকিং করে আর কি। আর পুলিশের ক্যাম্প আছে এখানে? বিএসএফের ক্যাম্প আছে, এখন পুলিশের ক্যাম্প আছে নাকি ওটা সঠিক জানি না। কিন্তু পুলিশ টহলদারি চালায়, ওটাও বলতে পারলাম না। আচ্ছা, বিএসএফ যে আছে ওটা। তবে এখন পর্যন্ত মানে কোনো অসুবিধা নেই? না না, আমি তো দেখতে আসি না আর কি। কী আছে আপনার, কী নিয়ে আছে? আমার কন্টার আছে, এখানে চেকিং করে কাগজপত্র দেখে? হ্যাঁ, ওটা তো দেখছি। ওই দিক থেকেও কি বাংলাদেশ থেকে আসতেছে গাড়ি? ওটা সঠিক বলতে পারলাম না আমি, গাড়ি যে আসে নাকি ওটা এটা দেখা যায়। দেখা যায় বাংলাদেশ আজকে বাইরে হলাম, দেখলাম ওগুলো আদার্স গাড়িগুলা আছে বাংলাদেশ পার্কিংয়ে। হ্যাঁ, বাংলাদেশ পার্কিংয়ে গাড়িগুলা আছে, আদার্স গাড়িগুলা ধরেন বুড়িমারি। ওটা কি পার্কিং ওটা জায়গাটা পাশে? বুড়িমারি ওখানে আছে? হ্যাঁ, আছে। এই পাশে কি গাড়ি আসে বাংলাদেশে, জানেন? ওটা সঠিক বলতে পারলাম না আর কি। তা আপনাদের যাচ্ছেন কোনো অসুবিধা হচ্ছে? না না, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এখনই নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, ফিরে আসছে আরো খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন। আগামী মাসের 1 তারিখ থেকে স্কিল নেস্ট নিয়ে এসেছে দারুণ এক অফার। থাকছে 1 মাসের ফ্রি ডেমো ক্লাস। আজ থেকে এ মাসের 30 তারিখ পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করা যাবে। আমাদের এখানে নার্সারি টু ক্লাস 4 অল সাবজেক্ট, ক্লাস 5 টু ক্লাস 6 অল আর্টস গ্রুপ ইনক্লুডিং বেঙ্গলি, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি,
সংস্কৃত এবং ক্লাস 7 থেকে ক্লাস 10 অল সাবজেক্ট যত্ন সহকারে পড়ানো হয়। আরো বিস্তারিত জানতে আজই আসুন স্কিল নেস্ট, নয়াবস্তি, 1 নম্বর ঘুমটি, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নাম্বার 7602790567। স্থানীয় মানুষজন এবং পুলিশ কর্মীর তৎপরতায় প্রাণে বাঁচল দুর্ঘটনায় আহতরা। জানা গিয়েছে শুক্রবার দুপুরে একটি ছোট 4 চাকার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। যাত্রী বোঝাই ছোট গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর উল্টে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, গাড়িটি হঠাৎই বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে উল্টে যায়। এই ঘটনায় আহত হন বেশ কয়েকজন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকাবাসী এবং পথচারীরা, ছুটে আসে পুলিশও। তারা সেখান থেকে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করেন। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গো সম্পদ বিকাশের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। এদিন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের হল ঘরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, গবাদি প্রাণীর কৃত্রিম প্রজননে জলপাইগুড়ির প্রাণী মিত্রা, প্রাণী বন্ধুরা ভালো কাজ করছেন। 2023-24 সালের অর্থবর্ষের সামগ্রিক কর্মদক্ষতার নিরিখে জলপাইগুড়ি জেলার 9টি ব্লক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের 4টি ব্লকের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিসেবে মোট 39 জন কৃত্রিম প্রজনন কর্মীকে সম্বর্ধনার পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। কর্মীদের কাজে উৎসাহ বাড়াতে এই উদ্যোগ বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। দুধ উৎপাদনে বার্ষিক হারের পরিপ্রেক্ষিতে 2023-24 সালে পশ্চিমবঙ্গ দেশের সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে, যা 9.76%, যেখানে জাতীয় গড় 3.78%। এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, বিধায়ক প্রদীপ কুমার বর্মা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায় সহ অন্যান্যরা। জলপাইগুড়ি জেলা এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে যে সমস্ত কৃত্রিম প্রজনন কর্মীরা রয়েছেন, তারা সারা বছরের তাদের টোটাল যে কাজ ওনারা করেছেন বিভিন্ন রকমের, মেনলি ওনারা কৃত্রিম প্রজননের কাজটা করে থাকেন, তার একটা সার্বিক বিচার করা হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের পোর্টাল আছে আমাদের, সেখানে ওনারা কীরকম ডাটা আপলোড করেছেন, কতগুলো কৃত্রিম প্রজনন করেছেন, কতগুলো সাকসেসফুল হয়েছেন, সমস্ত কিছু বিচার করে একটা ক্যালকুলেশন করে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এটা প্রত্যেকটা ব্লক ভিত্তিক করা হয়েছে। প্রত্যেকটা ব্লকের ফার্স্ট প্রাইজ যিনি পাচ্ছেন তিনি 4000 টাকা আর্থিক পুরস্কার, সেকেন্ড প্রাইজ 3000 এবং থার্ড প্রাইজ 2000। সেই টাকার চেক অলরেডি ব্যাংকে চলে গেছে এবং আজকে সকালবেলায় বা বিকালবেলায় তাদের অ্যাকাউন্টে ওটা ক্রেডিট হয়ে যাবে। আমরা শুধুমাত্র শিলিগুড়ির সবচেয়ে বেশি যিনি পেয়েছেন এবং জলপাইগুড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশি যিনি পেয়েছেন, তাদের দুজনকে ডেকে রেপ্লিকা চেকটা দিলাম, অর্থাৎ আমাদের এখানে যে রেপ্লিকা চেক থাকে সেটা দিলাম। এরপরে আমরা সকলকে স্টেজে ডেকে একটি সার্টিফিকেট তাদের জন্য, যেটা প্রশংসাপত্র হয়, সেটাও তাদেরকে প্রোভাইড করব এবং তারপরে টোটাল প্রোগ্রামের যে শিডিউল আছে সেটা মেনটেন করে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা শেষ করব। এটার মেন উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকলকে একটা উৎসাহ করা, যাতে আমরা কৃত্রিম প্রজননের কাজটা আরও ভালো করে করিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের দুধের যে চাহিদাটা রয়েছে সেটা আমরা মেটাতে পারি। অলরেডি আমরা অনেক ভালো জায়গাতেই পৌঁছেছি। হিসাব নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে গত 13 বছরেতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দুধের এই উৎপাদনটা অনেকটাই বেড়েছে। যেটা এর আগে ছিল 46.79 মেট্রিক টন, সেটা আমরা এখন 76.549-এ গিয়ে পৌঁছেছি এবং আমাদের অ্যানুয়াল গ্রোথ রেটটা কিন্তু অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই বেশি, 9-এর ওপরেতে রয়েছে। তাও আমরা চাইছি আমরা আরও একটু এগিয়ে যাই, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা আজকে এই প্রোগ্রামটা করেছি। প্রোগ্রাম পরিচালনা করার দায়িত্ব জলপাইগুড়িকে দেওয়া হলেও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে সকলে আমাদেরকে প্রচুর সহযোগিতা করেছেন এবং এই দুটো জায়গা মিলেই প্রোগ্রামটা চলছে। আমার নাম ডক্টর হিমাদ্রি শেখর রায়। আমি অ্যাকচুয়ালি ডিস্ট্রিক্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, পশ্চিমবঙ্গ গো সম্পদ বিকাশ সংস্থা, জলপাইগুড়ি। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিরঙ্গা যাত্রা বিজেপির। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিন্দুরকে সাফল্যকে কুর্নিশ জানিয়ে শিলিগুড়ির বুকে অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রা। সুভাষপল্লীর নেতাজি মোড় থেকে শুরু হয়ে এই যাত্রা গিয়ে শেষ হয় এয়ার ভিউ মোড়ে। এই কর্মসূচির আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টি। যাত্রায় নেতৃত্ব দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার সঙ্গে ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা।
শহরের বিশিষ্ট নাগরিক, সাধু সন্ন্যাসী, প্রাক্তন সেনাকর্তা থেকে শুরু করে বহু সাধারণ মানুষ এই তিরঙ্গা যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। রাস্তা জুড়ে ছিল দেশপ্রেমের আবহ, হাতে হাতে তিরঙ্গা পতাকা এবং মুখে দেশাত্মবোধক স্লোগান। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব। অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে সেনাবাহিনী দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় যে সাহসিকতা এবং সাফল্য দেখিয়েছে তা অনন্য। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিজেপি একদিকে যেমন সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেশপ্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে। শিলিগুড়ির সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উঠল উত্তরবঙ্গ বঞ্চনার অভিযোগ। শিলিগুড়ি মালাগুড়ির বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং এর বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ত এবং দার্জিলিং জেলার বিজেপি সভাপতি অরুণ মণ্ডল। শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, তিনি শিলিগুড়িতে পা রাখতেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। তার বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন রাজ্যে বিদ্যুতের ঘাটতি নেই, তাহলে এই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা কেন? চা শিল্পকে ঘিরে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু। তার দাবি, চা বাগানের জমিতে নানা অবৈধ প্রকল্প চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর আমলে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ধ্বংস করে চলছে তৃণমূলের লুট। চা শ্রমিকরা বঞ্চিত, অথচ চা বাগানের মালিকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, চা সুন্দরী প্রকল্পের নামে লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ অপব্যয় করা হচ্ছে। অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণের টাকা মাছের তেলেই মাছ ভাজার মতো ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। রেশন, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল উন্নয়ন প্রসঙ্গে শুভেন্দুর দাবি, এসব প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থেই হচ্ছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেগুলো নিজের কৃতিত্ব হিসেবে প্রচার করছেন। জল জীবন মিশন এবং ন্যাশনাল রুরাল মিশনের টাকা খরচ করে রাজ্য সরকার শিলান্যাস কর্মসূচির নামে প্রচার করছে বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু। স্কুল সার্ভিস কমিশনের 2 অফিস মালদা এবং শিলিগুড়িতে থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী কোনো উল্লেখযোগ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেননি বলেও তিনি দাবি করেন। পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা নিয়েও সরব হন শুভেন্দু। তিনি জানান, মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত প্রায় 22 লক্ষ শ্রমিক জীবিকার জন্য রাজ্যের বাইরে পাড়ি দিচ্ছেন। এটি বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা বলেই ব্যাখ্যা দেন তিনি। উত্তরবঙ্গ থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আসে, অথচ উত্তরবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। এই দাবি তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে শোষক আখ্যা দেন শুভেন্দু। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে রানীমা ভাবেন এবং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কল্পনা করেন। সাংবাদিক বৈঠকের শেষে তিনি জানান, আগামী মাসে বিজেপি উত্তরকন্যা অভিযানে নামবে। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গ সফরে তিনি বাংলাদেশ নিয়ে কিছুই বলেননি, কিন্তু বিহার এবং অসমকে আক্রমণ করেছেন। এই বিষয়ে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু অধিকারী। কি নিয়ে? এই যে পুলিশের ডেলি টাকা তুলছে, উনি কালকে বলেছেন তো যুক্ত। আরে ভাইপোর পিয়ের কাছে টাকা তুলে দেয় আপনার ওই জলপাইগুড়ির সভানেত্রী, ভাইপোর লোকরা টাকা তোলে, আর ভাইপোর টাকা তো আপনার কাছেও যায়। পিসিআর ভাইপো তো আলাদা নয়, ওই জন্য ইউসুফ পাঠানকে ঘাড় ধাক্কা মেরে নিজের ভাইপোকে পাঠিয়েছেন বিদেশে। যে তথ্য দিয়ে দিলাম, আপনি চোখ উত্তরবঙ্গ পৃথক রাজ্য হওয়া সবসময় যে কথাটা উঠে আসে, উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্য, আলাদা রাজ্যের প্রয়োজন, এটা কি মনে করছেন? এটা অপ্রাসঙ্গিক কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর দেব। এটা আপনার প্রশ্নটা প্ল্যান্টেড। কেউ পাঠালেন আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করে, কোনো সুবিধা হবে না। 54টাই বিজেপি জিতবে। গতবারে 31 ছিল, এবারে 54টাই জিতবে। উত্তরবঙ্গে মমতা নেই। লোক বলে এখানে এলে নেপালিরা বলে ঘুমনে আনছু, আর কালকে চা বাগানে নেমেছিলেন বাগডোগরার কাছে, তু খিচ মেরি ফটো। খালি হাতে ফিরবো কেন? পুলিশকে বলেছে ব্যবস্থা করো, ক্যাডবেরি চলে এলো গাড়িতে, হঠাৎই নেমে পড়লেন। আপনারাও বলিহারি, হঠাৎই নেমে পড়লেন বাংলার রানীমা, হঠাৎই 200 ক্যাডবেরি প্যাকেট চলে এলো, সব সাজানো গুছানো, তো খিচ মেরি ফটো। সিঁদুরের সাফল্য, ইন্ডিয়ান আর্মিকে স্যালুট, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর হাত মজবুত করার আহ্বান নিয়ে তিরঙ্গা র্যালি শিলিগুড়িতে করার জন্য। শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের রাজধানী, উত্তর পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে এবং শুধু রাজ্যের দৃষ্টিতে নয়, জাতীয় আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে শিলিগুড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ
নগর, সেখানে বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, मोदी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारी साथ है, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, পাকিস্তানের ধ্বংস চাই। টোটো চালকদের বিক্ষোভ প্রদর্শন পুরসভার গেটের সামনে উপস্থিত ছিলেন পুলিশরাও। টোটো চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, যানজট নিরসন করা এবং টোটো চালকদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সহ আরো বিভিন্ন দাবি নিয়ে আজ জলপাইগুড়ি পুরসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ই রিক্সা ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি দল। জলপাইগুড়ি পৌরসভায় এসে তাদের দাবি পেশ করেন। তারা বলেন অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, এছাড়াও যানজট নিরসনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইউনিয়নের সম্পাদক শুভাশিস সরকার বলেন অবিলম্বে প্রত্যেক টোটো চালকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, আর প্রশিক্ষণ না দেওয়ার কারণেই বেশ কিছু জায়গায় দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে টোটো চালক থেকে সাধারণ মানুষদের। আজকের কি কারণে? আজকে মূলত আপনারা জানেন যে জলপাইগুড়ি শহরের যানজট সমস্যা যে আকার ধারণ করেছে, এই মুহূর্তে যা দেখছি যে গড়ে মাঝে মাঝে জলপাইগুড়ি শহরের গতি 2 কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে, ফলে একটা গতিহীন শহরে পরিণত হচ্ছে জলপাইগুড়ি শহর। এটার যে নিরসন জলপাইগুড়ি পৌরসভা করবে বা প্রশাসন করবে, সেটার কোনো উদ্যোগ জলপাইগুড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা লক্ষ্য করছি না। এর আগে 2024 সালে জলপাইগুড়ি পৌরসভা টোটো চালকদের থেকে 500 টাকা করে নিয়ে রেজিস্ট্রেশন এবং 3 নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু আমাদেরকে সেই সময় বলা হয়েছিল যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে জানানো হবে টোটো ইউনিয়নগুলোকে, প্রশাসনকে, যে কত টোটো চালক রেজিস্ট্রেশন করলেন। ফলে এখনও অবধি সেটা সম্পন্ন হয়েছে কিনা আমরা জানি না। অনেকেই 500 টাকা জমা দিয়েছেন কিন্তু 3 নাম্বার পাননি, ফলে তাদেরকে দ্রুত 3 নাম্বার দেওয়ার ব্যবস্থা, এই যে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া, এটাকে দ্রুত সম্পন্ন করা এবং আমরা চাইছি যে যানজট সমস্যা সমাধানে জলপাইগুড়ি পৌরসভা তারা সদর্থক পদক্ষেপ করুক, এটা আমরা চাই। আমরা এটাও বলে দিতে চাই শুধুমাত্র টোটো চালকদের ওপর টোটো চালকদের হয়রানি করে বিষয়টা সম্ভব নয়, কারণ জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, পার্কিং জোন নেই, হোটেলগুলো, মলগুলো, ব্যাংক, সমস্ত জায়গায় পার্কিং জোনের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু প্ল্যান পাস হয়ে যাচ্ছে। আমরা বলছি যে কদমতলা থেকে বেগুনটারি হয়ে যে নেতাজি পাড়া বাস স্ট্যান্ড, এই রাস্তাটা অবিলম্বে চওড়া করা প্রয়োজন। ফলে চওড়া না হলে সেটাতে যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে, প্রতিদিন এই জায়গাটায় যানজট সমস্যা তৈরি হচ্ছে, ফলে সেটাকে যাতে নিরসন করা যায়, আমরা সেজন্যই জলপাইগুড়ি পৌরসভায় এসেছি। আমাদের আরও একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে যে টোটো চালকদের একটা অন্ততপক্ষে একদিনের একটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক, নইলে মাঝে মাঝেই যে দুর্ঘটনা, টোটো চালকরা দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন, আমাদের সাধারণ নাগরিকরা দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন, ফলে প্রশাসন তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করে হয় ট্রাফিক অফিস বা পরিবহন দপ্তর অন্ততপক্ষে একদিনের একটা টোটো চালকদের নিয়ে, সমস্ত টোটো চালকদের নিয়ে একটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুক, এটা আমরা চাইছি। এখন নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, ফিরে আসছে আরো খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন। গঙ্গার ওই পারের মৃৎশিল্পীরা এবছর জলপাইগুড়িতে। দুর্গাপুজোর আগে মৃৎশিল্পীর অভাব মেটাতে তারা এসেছেন এবং থাকবে বেশ কয়েকদিন চলবে মূর্তি গড়ার কাজ। দুর্গাপুজোর আগেই ভিন জেলার মৃৎশিল্পীরা এবার জলপাইগুড়িতে এসে কাজ শুরু করে দিয়েছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো, আর সেই প্রতিমা গড়ার জন্য কলকাতার আশপাশের জেলার মৃৎশিল্পীরা এখানে এসেছে। আর এখন প্রতিমা বানানোর জন্য পোয়াল দিয়ে কাঠামোকে বেঁধে তারপর মাটির কাজ শুরু হবে। তাই এখন জোর কদমে সেসব বাইরের শিল্পীরা মন দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। দুর্গাপুজোর আর বেশ কয়েকদিন বাকি, তবে এবছর বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে জলপাইগুড়িতে শিল্পীরা এখানে এসেছে। বাইরের শিল্পীরা বলেন জলপাইগুড়িতে এসে তাদের কাজ করতে অনেকটাই ভালো লাগছে। জলপাইগুড়িতে এই ধরনের কাজ করবার জন্য তেমনভাবে শিল্পীদের পাওয়া যায় না, তাই বাইরে থেকে মৃৎশিল্পীরা এসেছেন জলপাইগুড়িতে এবং কাজ করাও শুরু করে দিয়েছেন। বললাম দাদা, আপনার নাম? প্রদীপ পাল। কোথা থেকে এসেছেন আপনারা? আমার বাড়ি হচ্ছে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে। মানে এবার কি কারণে এই যে আপনারা সবাই এসেছেন? দুর্গা বানানোর জন্য। বাইরের থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, বাইরে মানে কি বেশি, মানে উত্তর দিনাজপুরে। হ্যাঁ, মানে ওইখান থেকে আসার কারণ কি? এখানে কাজের সূত্রে। আচ্ছা, কি বানাবেন? কতদিন থাকবেন? মানে দুর্গা আছে, দুর্গা মাস। কতদিন থাকবেন এখানে? কাজ নেওয়া আছে, কতদিনে উঠবে, কাজ উঠে চলে যাবো আমরা। ও বাইরের থেকে এখানে এসেছেন? এবার কি প্রথম নাকি? আমি প্রথম আসছি।
এর আগে কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? এর আগে অন্য জায়গায় কাজ করছি, আমাদের ওইদিকে কাজ করছি। তো এবার জলপাইগুড়িতে এসে কি দেখছেন, কাজের কেমন পরিস্থিতি? কাজের পরিস্থিতি এখানে কি বলবো, এখানে তো আমরা কাজ করতেছি, অন্য কোনো কারিগর তো নাই যে ওদের কাজ দেখবো। আমাদের মতো আমরা কাজ করবো। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, গঙ্গারামপুর থানা। ঠিক আছে, আমরা প্রতিমার কাজ করি বিভিন্ন কারখানায়। এখানে চঞ্চলপালের কারখানায় কাজ করতেছি। 15খানা মূর্তি তৈরি হবে, তার 6-7টা প্রতিমা বান্ধা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবার কি ডিমান্ড প্রচুর মনে হয় যে বাইরের থেকে লোক আসছেন আপনারা? ডিমান্ড বলতে কিছু না, এই সমস্ত কারখানাতে বিভিন্ন ধরনের কারিগর বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে কাজ করে। আচ্ছা, এবার তাই আপনারা আসছেন? হ্যাঁ, তাই আমাদেরকে এবার ডাকছে, আমরা আসছি। কাজ ভালো আপনাদের? যাই হোক, মোটামুটি লোকালের কারিগর হিসেবে ঠিকই আছে। হ্যাঁ, যতটা সম্ভব ভালো করার চেষ্টা করব। কতদিন থাকবেন? দিনা 15। দিন 15। আর আপনারা কি কাজটা করবেন? আমরা দুর্গার কাজই মেন করব। না, মেন কি বাধার কাজ? না, টোটাল একদম মাটি লাগানোর থেকে, খড় বাঁধার থেকে শুরু করে মাটি লাগানো পর্যন্ত আমরা টোটাল কাজটাই করে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আপনার নাম কি? রামকৃষ্ণ পাল। এখন আবহাওয়ার খবর। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত 24 ঘন্টায় কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি। শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ সংবাদ আরো একবার। টোটো চালকদের প্রশিক্ষণ, যানজট নিরসন সহ টোটো চালকদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে অবিলম্বে, এমনই দাবি তুলে পুরসভার গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন বামপন্থী ই-রিকশা ইউনিয়নের। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর সীমান্ত এলাকায় পুলিশ এবং বিএসএফ এর যৌথ তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে সীমান্তে কড়া নজরদারির মধ্য দিয়েই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং মানবিক যোগাযোগ বজায় রয়েছে। উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই। নমস্কার।